ഓരോ നാളും എൻ്റെ ഭാരം ചുമക്കുന്ന ഓരോ നാളും എൻ്റെ ഭാരം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും എൻ്റെ ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും ലോകശയ്യയിലൻ കൂടെയിരിക്കുന്ന രോഗശയ്യയിലൻ കൂടെയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും എൻ്റെ ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. തന്റെ സ്തുതിയാൽ ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനികളും വരാൻ പരിശുദ്ധൻ 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 വരുന്നു സ്തുതി. ആഘോഷിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സാറിനോടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടുകൂടി ഈ ചടങ്ങ് സംബന്ധിച്ച് ദൈവപ്രകാരമോടെ അത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ആത്മാക്കളോടുകൂടി പോയില്ലായിരിക്കും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന Before we cut the 100-year cake, very few people can cut the 100-year cake. I think we are all blessed that we can share in this, especially when my father cuts the cake. He has been celebrating and we have been celebrating for one whole year, and this will continue. He has a willpower to live for another 100 years. So I have arranged with his grandnieces to do the needful. Is corona or no corona,
hasn't left us, but it has taught us few things. Taught us that essentials are all that matters, and essentials is being together, being with each other, for each other. Thank you so much, each one of you who are here and who will be coming to Grace's occasion and be praying for him. Thank you, and we wish other safety and good health. That's what we can wish you in these last 2 years. Safety and good health. Thank you for being here. We will have the grand cake cut by Acharya. എല്ലാവർക്കും ഈ കസനാണ് ഡോക്ടർ അനിൽ. വരുന്ന സമയത്തും പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ട് ഇവിടെ വന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായ ജീവിതം ദൈവം നൽകുമാറാകട്ടെ. He wanted weekly meetings, 2 meetings. I said, abbreviated meeting. കോട്ടയത്തെ We cut the cake before it melts. It's 100 years old, that cake. ഇങ്ങോട്ടിരിക്കാമോ? നമുക്കൊരു കേക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. ആ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇവിടെ 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 ചെയ്തു 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 ചെയ്തു. ഇവരടുത്ത് അടുത്ത് ബാക്കി ഇത് ഓക്സ്ഫോർഡിലെ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ എഴുത്താണ്. അതെ. Ujan Sinil are at Oxford now. You stay there, and written, dear Professor Abraham, wishing you a splendid 100th birthday with warm good wishes from Judith. The rest I cannot. Master of St. Peter's College. St. Peter's College is one of the Oxford University colleges. We are fortunate to have been there, and fortunate also that Pooja is there, is there. I stayed at Oxford for 4 years. And he still retains all the mannerisms of people who come from Oxford. പാടിക്കോ പിള്ളേരെ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Appacha. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless Appacha. May the good Lord bless you. Thank you. Wish and good. Wish 100 years. But we could keep only a few of his books here. The books
ബുക്സൊക്കെ കുറച്ച് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ അച്ഛൻ്റെ ബുക്സ് കുറച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചു. കേക്ക് വിത്ത് ദ ബുക്സ് ദേർ. വെരി ഗുഡ്. പങ്ക പാലിട്ടോ അനില Let's watch on YouTube. YouTube. Why not YouTube? Yeah. Lunch will be downstairs. It's mostly buffet. It can be served for those who wish. Or the very senior among us, you can be here, but by default it is downstairs. Please free, partake of it. There will be more coming because of the and bless this house. Pray for us. Pray especially for that's it. Thank you so much. Thank you. That is correct. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനമായിരിക്കുന്ന കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. 90 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ സന്ദർഭത്തിൽ ബർത്ത്ഡേ ഞങ്ങളുടെ ആഘോഷത്തിന് ഓർക്കാം. അതിനുശേഷം 10 വർഷക്കാലം ജീവിതത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ചായനെ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ഉള്ള അവസരം കൊടുത്തു. വളരെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ ഇതുവരെ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കർ പറഞ്ഞു, some are born great, some achieve greatness, some have greatness thrust upon them. സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒരു ഉന്നത പദവിയിൽ എത്തിയ ഒരു വലിയ വ്യക്തിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്ര വിശേഷിപ്പിച്ചാലും എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാകില്ല. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയാണ്. ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുള്ള ഈശ്വരയും വിവിധ മേഖലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനും പ്രിൻസിപ്പലായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കാൺപൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലറായിട്ടും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചത് അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കൃപയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. വടശ്ശേരി കുടുംബയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുടുംബയോഗത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായിട്ട് ദീർഘകാലമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനകത്ത് സാഹചര്യങ്ങളിലും മീറ്റിംഗിൽ വന്ന് സ്വല്പസമയമെങ്കിലും വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പോരുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമാണ്. അത്ര സ്നേഹം കുടുംബത്തോടും കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനുണ്ട്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അച്ഛൻ്റെ ഈ 100ാം ജന്മദിനം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമായിട്ട് ദൈവത്തിനാൻ കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ നന്മകളും ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഇഷ്ടായി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കുടുംബയോഗം സെക്രട്ടറി കിരൺ ഇപ്പോൾ അറിയിക്കുന്നു. വടശ്ശേരി കുടുംബത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ഇപ്പോൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചായന്റെ പടമാണ്. ചായന്റെ പടം തന്നെ ഫോട്ടോ എവിടുന്ന ഇവർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ഇവർ അദ്ദേഹത്തിന് ആലോചിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് രാജനങ്കളാണ്. എന്നെക്കാൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ പാപ്പച്ചായൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ MSc കോൺഫ്ലുവൻ്റ്. പക്ഷേ അത് കൂടുതലായിട്ട് പാപ്പച്ചായൻ അന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പഠിക്കാൻ പോയപ്പോൾ കൊച്ചി ചേച്ചിക്കും പിള്ളേർക്കും കൂട്ടായിട്ട് ഞാൻ ആ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഒരു വർഷം ഞാൻ അവിടെ കൊച്ചി ചേച്ചിയുടെ കൂടെ താമസിച്ചു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ടൊരു അടുപ്പമുണ്ട് ഈ വീടും പാപ്പച്ചായനുമായിട്ട്. പാപ്പച്ചായൻ എനിക്ക് അവിടെ അഡ്മിഷൻ തന്നുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് അവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പത്തനംതിട്ട കോളേജിൽ 3 വർഷം അവിടെ അധ്യാപകനായിരുന്നു.
അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ഡോക്ടറേറ്റിന് ഞാൻ ബറോഡായി പോയി. പക്ഷേ അന്നും പാപ്പച്ചായനും കൊച്ചിയേച്ചിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം തുടർന്നുകൊണ്ടേ അവർ റിട്ടയർ ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു വീട് സന്ദർശിക്കുകയും ബന്ധം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഈ പാപ്പച്ചായനും പിള്ളേരും കൊച്ചിയേച്ചിയുമായിട്ട് ആ ബന്ധം തുടരുവാൻ വളരെ കാര്യമായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇപ്പോഴും ആ ബന്ധം തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ബോബി, വിനോദ്, ബിജോയ്, മോൾ ഇവരെയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇത്രയും പറഞ്ഞു. He's a specialist in chemistry. Chemistry on that, the tallest person in our family. They can't get any taller. Pushing or fan on Rajan uncle. Architect. Wish you a very happy birthday, and we'll all get together for your next 100. and wish a lot more degrees also. It's called craft. I'll show you how to play, okay? The thing really glitches out when I get laugh. Oh no. Shall I? Yep. Professor P.C. Varghese, famous scholar, This is my house. My house. And my cat. My young cat. CMS കോളേജിലെ ഒരു ലീഡിംഗ് പേഴ്സണാണ് പാവപ്പെട്ട പ്രയാസമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് മിസ്റ്റർ വർഗീസ്. വളരെ കൺസിഡറായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. Most dearly beloved, esteemed Professor Nanayabraham. So dearly beloved God Almighty, and so respectably beloved to all of us. Ever since when I joined Catholic College Pathanamthitta as a lecturer 57 years back, I had the fortune to hear a lot of admirable words from my colleagues there about Professor Nanayabraham. And after retirement, when he came to CMS College campus as the director of Kerala Center for Christian Higher Education, I had the great fortune to work with him, associate with him, assist him, and see him as a role model for all teachers, all principals, all vice chancellors. And highly enriching associations I have with him. And myself and my wife Leerama and our children, grandchildren, all of us wish esteemed Professor Nanayabraham, as his son mentioned earlier, many years more of blessed, happy, peaceful life with showers of blessings from God Almighty. We assure you that we will continue to pray for you. What a great blessing to be witnesses for such a glorious, blessed occasion of celebrating the 100th birthday of an esteemed person who is a role model for all of us. Showers of blessings be lavished on you. Thank you. Somebody very near and dear to us, Professor Babu Joseph. Please say a few words. I can enjoy it.
എൻ്റെ എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട നയന എബ്രഹാം സാറ്, എൻ്റെ സുഹൃത്ത് PC വർഗീസ് സാറ്, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ദീർഘമായി എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. Everybody is waiting for that. Yeah. Okay. നയന എബ്രഹാം സാറുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് കുറെ വർഷങ്ങൾ ഓൾ ഇന്ത്യ അസോസിയേഷൻ ഫോർ ക്രിസ്ത്യൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലും കേരള സെന്റർ ഫോർ ക്രിസ്ത്യൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലും വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായി. അത് വലിയ ഒരു അസുലഭ അവസരമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു മോഡൽ പേഴ്സണാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ത്രീക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഒരു തവണ ഞെട്ടിപ്പോയി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐഡിയലിസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു സാറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ലിറ്ററേച്ചറാണ് പഠിച്ചത്. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞ കാരണം, ഈ ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിയും വിവരവും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ വേണമെന്നുള്ള തോന്നൽ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്സ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കാനായിട്ട് പോയി. അപ്പോ എത്ര വലിയ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് എന്ന് അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു രസകരമായ അനുഭവം കൂടെ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം 100th ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം ജോയ് ഉള്ള, ഹാപ്പിനെസ് ഉള്ള അവസരമായതുകൊണ്ട് സാറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള അവസരം കൂടെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സാർ ഒരിക്കലും ഒരു പിശുക്കനായിരുന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നമ്മൾ പണം ചെലവഴിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായമുള്ള ആളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കൽ ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്ത് നമ്മുടെ ചെമ്പകശ്ശേരിലെ ഏലിയാസ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങള് സാറിനോട് പറഞ്ഞു, സാർ ഞങ്ങൾക്കൊരു ട്രീറ്റ് തരണം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സാറിനെ കൊണ്ട് ചില പൈസ ചെലവാക്കിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. സാർ എങ്ങനെ ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കും? സാർ റെഡി എഗ്രി. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ കാറൊക്കെ എത്തിക്കൊണ്ട് സാർ കോട്ടയം പട്ടണത്തിലൂടെ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ച് കറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് ഞങ്ങൾ സാറിനോട് ചോദിച്ചു, സാറേ നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ കയറണ്ടേ, ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അവിടെ സാറ് വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഒരു മറുപടി പറയുകയാണ്, ഈ ഇവിടുത്തെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടല് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തപ്പുമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ട്രീറ്റ് തരാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ രസകരമായ ഒരു അനുഭവമായിട്ട് തോന്നി. വെറുതെ നോൺ വെജ് ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയി കാശ് കളയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രീറ്റ് തരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഐ വാസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ചീപ്പ് വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സംഭവം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തിക്കോളാം. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അംബാസഡർ കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തോട് ഞങ്ങൾ പലതവണ പറഞ്ഞതാ, ഇത് വിറ്റിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് നല്ല കാറൊക്കെ കിട്ടുന്ന അവസരമാണ്, അവിടെ നല്ല കാർ വാങ്ങിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. സാറെല്ലാം മൂളി കേട്ടു. ഒടുവിൽ സാർ എന്തൊരു ബുദ്ധിമാനാണെന്നറിയാമോ? സാർ ബുദ്ധി പ്രയോഗിച്ചു. എങ്ങാണ്ട് പോയി ഒരു അംബാസഡർ കാർ വെക്കാവുന്ന നല്ല എഞ്ചിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് സാറിന്റെ പഴയ കാറിൻ്റെ അകത്ത് അത് കൊണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത ആള് വന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സാറിന്റെ കാർ പരഹൃദയനാണല്ലോ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുണ്ടായി. അപ്പൊ സാറ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കിന് എന്തിനു നല്ലൊരു എഞ്ചിൻ കിട്ടി. അപ്പൊ ആ പഴയ കാറിന്റെ ബോഡിയൊക്കെ നല്ലതാണ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ എഞ്ചിൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് സാറ് വളരെ കാലം കൊണ്ടു തന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സാറ് ദീർഘനാൾ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഇനിയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കാലത്തോളം ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ പ്രദേശത്തെയും ഈ ഭവനത്തെയും എല്ലാം നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സാറുമായിട്ട് ചെലവഴിച്ച ദിവസങ്ങൾ അനർഘ നിമിഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു. സാറിന്റെ 100th ബർത്ത്ഡേയിൽ നിങ്ങളോടുകൂടി ആയിരിക്കാൻ ദൈവം അവസരം തന്നതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. വൺസ് അഗൈൻ ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് സാർ. Last but not the least, Aniyachanana, cousins ആണ്. Aniyachan retired as Vice President മലയാള മനോരമ. തോമസ് സാറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകനാണ്. സാറ് രചന പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തോമസ് സാറ്. പിന്നെ ഒത്തിരി ഇവിടെ പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഒത്തിരി പേരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്മയുടെ സൈഡിൽ നിന്നാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഉപാധൻ കൂടിയിട്ടുള്ള കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞങ്ങളൊരു വലിയ ദീർഘപ്രസംഗമൊന്നും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ 100 വർഷം ജന്മദിനം, 100ാമത്തെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് 75 വർഷം മുമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഉപ്പാപ്പിൻ്റെയും എൻ്റെ ഭക്ഷണയുടെയും കല്യാണം നടന്നത്. അന്ന് വെള്ളുപുഴ പള്ളിയിലായിരുന്നു കല്യാണം. ആ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പോകുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കാണ് നമ്മുടേതുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾ അനവധി കടന്നുപോയി. ഇപ്പോൾ 100 വർഷം വരെ ആയുസ്
പാപ്പിൻ്റെ മക്കളുടെ ഗോപിയുടെയും ഒക്കെ സൗഹൃദവും സ്നേഹവും വാത്സല്യവും എല്ലാം എൻ്റെ പുറകിലുണ്ട്. ഇനിയും ആയുരാരോഗ്യത്തോടുകൂടി ദീർഘനാൾ ജീവിച്ചിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ ഇവിടെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഒരു മാതൃക അധ്യാപകനായിരുന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം പാമ്പിനെ അറിയാത്ത ആളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളോ പയ്യപ്പാടിലോ കോട്ടയാടോ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ അങ്ങനെ കാണില്ല. കാരണം അവരെല്ലാം ഒന്നുകിൽ കോളേജ് തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പാമ്പിനുമായിട്ട് അങ്ങനെ പാമ്പിന് ഒരു നല്ല സൗഹൃദ വലയുണ്ട്, കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും ദീർഘനാൾ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ടിയും എൻ്റെ മരിച്ചുപോയ ബ്രദറിന് വേണ്ടിയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ആരിസൂട്ടിക്കും അവരുടെ പിള്ളേർക്കും എല്ലാം വേണ്ടി ഞാൻ വ്യാപകമായ ഒരു സിസ്റ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. തങ്ങമ്മ പറ്റുന്ന ചിറങ്കലം ഫാമിലിയിലോട്ട് വിളിച്ച് നമുക്ക് ഷിബു വക്കീൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിറങ്കലം ഷിബു ആയിട്ട് സുന്ദരനാ. Best of luck for our best living collections. മോനിച്ചായം വിളിച്ചായിരുന്നു. മോനിച്ചായം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ എന്നെ എൻ്റെ സിസ്റ്ററേയും പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരുന്നു ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ. അതുപോലെ എൻ്റെ ഫാദറിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മ്യൂസിക് കോളേജിൽ. സോ ഐ വിഷ് ഹിം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദി ഫ്യൂച്ചർ ഓൾസോ. അവിടെ വെച്ചേ ഫ്രണ്ട് വെച്ചേ. അതെ വെച്ചേ. Gentle beats, enormous affection, makes century and affection here. Thank you. നരേന്ദ്ര കർശന ഊടല് അമ്മി കൊച്ചുമ്മയുണ്ട്, അമ്മയുടെ അനിയത്തി ചേർത്തി മോള് കൊല്ലത്ത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു. ഋഷിരാജ് സാർ ഉണ്ട്. നമസ്കാരം. ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ചെറിയ കവിത പാതാരബന്ധം തന്നെ അഞ്ജലി തൊഴുന്നു ഈ ധന്യമാം പുണ്യദിനെ. ധന്യാത്മാ പ്രണാമം നിൻ പാതാരബിന്ദം തന്നെ അഞ്ജലി തൊഴുന്നു ഈ ധന്യമാം പുണ്യദിനെ. നാടിന്റെ ശോഭയത്തം പ്രശോഭിപ്പിച്ച മഹാ നാടെങ്ങും പ്രസരിക്കും ഗുരുവേ നമസ്തുഭ്യം. നാടിന്റെ ശോഭയേറ്റം പ്രശോഭിപ്പിച്ച മഹാ നാടെങ്ങും പ്രസരിക്കും ഗുരുവേ നമസ്തുഭ്യം. നൂറിൻ നിറവിൽ നിൽക്കും നൂറ്റാണ്ടിൻ പ്രഭാകര നൂനം ഞാൻ ഉരച്ചെയ്യും നൂറ്റാണ്ടിൻ ദാനം തന്നെ. പ്രൗഢനാം ഗുരുശ്രേഷ്ഠൻ പ്രൗഢിയാൽ രൂപഗുണൻ വിനയാൽ നിലനിന്നു അതിപ്പോൾ കുനിയുന്നോൻ. പ്രൗഢനാം ഗുരുശ്രേഷ്ഠൻ പ്രൗഢിയാൽ രൂപഗുണൻ വിനയാൽ നിലനിന്നു അതിപ്പോൾ കുനിയുന്നോൻ. കഴിവിൻ മനസ്സിന്റെ കനിവാർ നഖം കാണാം
അനിതരൻ ഭവാനേറ്റം പനിമതി പോൽ പ്രഭതൂവും കരിമിൻ മനസ്സിന്റെ കനിവാർ മകൻ കാണാം അനിതരൻ ഭവാനേറ്റം പനിമതി പോൽ പ്രഭതൂവും ശ്രേഷ്ഠയാ മാതാവിന്റെ വിഷമാം കരസ്പർശം ആത്മാൻ പ്രതിവേഗം നിറച്ചു ബാല്യകാന്തേ പിതാവിൻ വിയോഗങ്ങൾ കഷ്ടങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു ഈശ്വരന്റെ കടാക്ഷത്താൽ സൽഗതി കതിരിട്ടു കയ്യാലപ്പറമ്പിലും സെന്റ് ജോർജിൻ വളപ്പിലും ആലുവായ് മുസിയിലും മദ്രാസിൻ കോളേജിലും ഓക്സ്ഫോർഡിൻ കാമ്പസിലും വിദ്യാർത്ഥിയാകുമ്പോൾ വന്നിരും പന്ഥാവിലെ മുള്ളുകൾ സുമം പോലെ മറ്റുവാൻ ദൈവകൃപ കൂട്ടായി കരുത്തായി യുസിയിൽ അധ്യാപകൻ പത്തനംതിട്ട കോളേജിൽ അധ്യാപനം കാൺപൂരിൽ പ്രൊഫസറായി പിന്നെ വൈസ് ചാൻസലറായി തന്റെ ദൗത്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി ഭംഗിയിൽ നിറവേറ്റി കർമ്മകാലങ്ങൾ നന്നായി നിത്യദശകങ്ങൾ എമിനന്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ പദവി തുല്യം ചാർത്തി നമസ്തേ ഗുരുവര നമസ്തേ ധന്യാത്മജ നമസ്തേ പിതാമഹ നമിപ്പൂയി പാദപത്മം നമസ്തേ ഗുരുവര നമസ്തേ ധന്യാത്മജ നമസ്തേ പിതാമഹ നമിപ്പൂയി പാദാരവിന്ദം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിയായി. Next we have a very eminent person. He is now part of our family. And the niece and the father-in-law. He is Sridhar. He is additional Chief Secretary, Government of Tamil Nadu. He is there, Madras. Everyone, namaskaram. Good afternoon, everybody. My wife Harini and I are delighted to be present here this afternoon on this wonderful, memorable occasion, on the 100th birthday celebration of Sri Appachan. It's been a wonderful occasion. Thanks to Shreyas and Priya and Madam Annie and Dr. Sudhir Kumar, who is not here. We've had a wonderful time these last 2 days. This morning I had a tour of the entire campus. Thanks to Dr. Bobby. Went around the entire place and so much of enthusiasm. He showed me the entire place, every plant, every tree, including the furniture that he has made himself. So we are all overjoyed to be a part of this family. It's a wonderful occasion. And yesterday and today I have had the pleasure of discussing very, very interesting things of common interest to both of us. We have several things going together for us. We are both of us students of English literature. Both of us are alumni of Madras Christian College. And both of us started our career as teachers. In fact, I started as a teacher in MCC. We branched off into civil service and now again back after supervision. I am with the SRM University, busy teaching and guiding students. So we have several things in common, and that is the reason why we spent a lot of time together chatting very many things about Wordsworth, about poetry, about literature, the kind of principles we all had. Of course, he is my senior by almost 30 years. So that's a great thing, and I'm extremely overjoyed that we could make it here, participate in this wonderful, memorable occasion. It's a very, very happy family, full of cheer, comfort, full of camaraderie. Everybody is highly cultured, well educated, well placed. They travel around the world and they bring together the culture of various parts of the world. And I'm extremely happy that I could spend some time with Appachan. My only wish is that he should
finish the book that he started writing on Wordsworth very soon. Maybe if I can be of some help to him, I should gladly like to do that. He's written a lot, yeah. Yes. So, in fact, he's been as has been pointed out by many of the others, he's been a role model, he's been an inspiration for everybody, and I hope that he continues to fulfill his desires. I can be of any assistance, I'll be glad to do that. Normally in our culture we say Shatamanam Bhavati Shatamana Dosha Ayushe Vedriye Pratitishati. In your case it should be Dvi Shatamanam Bhavati. Dvi Shatamanam. Durand Kalam Varga they say. It should be Irnur Kalam Varga. To that extent, we wish you all the very best of health, good cheer, good memory. I found him to be very, very alert. In fact, during our conversation, whenever I slipped up on something, he would correct me, saying, no. I mentioned that Dr. Radhakrishnan is from my college. He said, no, it's our college. Dr. Radhakrishnan's son studied with you, and Dr. Radhakrishnan's grandson studied with me. So, we have so many things in common that we can chat on and on for hours together. Maybe another occasion, we'll sit together and continue the discussion we had this morning. It's been pleasant, and we're really happy that we could meet so many nice people, youngsters, seniors. They're all part of us. They're all part of the family. And on behalf of Kadipul family, you have become part of us. This is a home away from home. Yes. Madras may be hot. We are friendly. Yes. Air is very pure, absolutely pure. We have 200 birds chirping for you in the morning, and so many crickets to welcome you into the night. Yes, thank you so much. We'll come here more often. Thank you very much for all the hospitality. It was wonderful, sir. Saji Vakile, ഇപ്പോൾ മാറ്റി നടക്കുന്നുണ്ടോ? Saji is busy. Last but not the least. പിന്നെ ബ്രദറിനെ പോലെയുള്ള ഒരു സുഹൃത്താണ്. Somebody very close to the family, and any legal problem in that way. Actually, the family is blessed with lots of Vakilamar. I have also learned some law. Dear Apajan, dear Mr. Bobby, friends, whenever I think of Lunch is there, lunch is there. Not only myself, all people who think about Apajan will always consider one or two things, definitely. One thing is that Apajan is highly affectionate to all people who approach him. Second is that he is wise in his words, and he is very, very gentle in his deeds. When myself and my wife were invited to this occasion, my wife asked me, what is the present you are going to give? And thereafter my wife suggested, what we have to give to Apajan is a few words. That words are printed. Thank you very much for calling. That words are printed in this photo. The words are wise words, gentle deeds, enormous affection, make Centurion Apajan young. Apajan is kind to all who approach him. I wish healthy, long life to Apajan. Thank you. I am thankful to all who are present here. Thank you. Vakil sir, Joyce Vakil, ever present secretary Anna, Namla Kudumasla, and along with my father, Raju, they are all treasures, houses of knowledge about
our family, which is a very old family, dating back from the time St. Thomas landed in Kerala. We are one of the original families. Let me speaking so much in the court that these words are true actually. What he says in court, I don't know. കേസിനെ കുറിച്ച് കോടതിയിൽ കള്ളം പറയാറുണ്ട്, പുറത്ത് വേറെ വിഷയത്തിൽ പറയാറില്ല. അതാണ് സത്യം. അത് നോട്ട് ഫോർ അവേഴ്സൽ ബട്ട് ഫോർ ദി ക്ലൈംസ്. അവരുടെ വളരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോർട്ടിസ് പപ്പ അച്ഛൻ, ചെറുക്കലാട്ടെ ജോൺ കോർട്ടിസ് പപ്പ അച്ഛൻ, ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് എൻ എബ്രഹാം സാറ്, എന്നെ ഡോക്ടർ ബോബി പ്രസംഗത്തിന് വിളിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തതേ ഇല്ല. കാരണം കുടുംബയോഗത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ കൂടെ വിളിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ. എങ്കിലും 2-3 മിനിറ്റോട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വിവരിക്കാം. 1929 ഞങ്ങളുടെ കുടുംബയോഗം ആരംഭിച്ചതാണ്. 1929 ഞങ്ങളുടെ കുടുംബയോഗം ആരംഭിച്ചതാണ്. അതിന് ധാരാളം പ്രസിഡന്റുമാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന കോർട്ടിസ് പപ്പ അച്ഛൻ 7 കൊല്ലം ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ഇരിക്കുന്ന കോർട്ടിസ് പപ്പ അച്ഛൻ 2 കൊല്ലം പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. 2017 വർഷമാണ് നൈന ദേവദാസ് സാറാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബയോഗത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ്. ഇപ്പോ അച്ഛൻ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് ഞാൻ സെക്രട്ടറി. ലൈഫ് ലോങ് സെക്രട്ടറി. അത് ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ സത്യ 25 കൊല്ലം ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും അധികം ഞാൻ സാറിന്റെ കൂടെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. സാറ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ നോളജ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അതിനേക്കാളും നോളജ് മലയാളത്തിലും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ചരിത്ര പുസ്തകം എഴുതിയപ്പോൾ ഒരു സ്പെല്ലിങ്ങിന് ഒരു മാറ്റം വന്നപ്പോൾ സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ആ അക്ഷരം അവിടെ അതല്ല വേണ്ടിയത്, ഇന്ന അക്ഷരമാണ് വേണ്ടിയത് മലയാളത്തില്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മലയാളത്തിലും അദ്ദേഹത്തിനുള്ള നോളജ് ഞാൻ ഓർത്തു. ഈ 90 വയസ്സ് നവതി ആഘോഷിച്ചു. അന്ന് ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. ഏകദേശം ഞാൻ ഓർക്കുന്ന മോർ ദാൻ 350 പേഴ്സൺസ് ആ കാലത്തെ വിട്ടത് കൂടിയിരുന്നു. സാർ പഠിപ്പിച്ച ബിഷപ്സ്, IPS-കാരെ എല്ലാവരും വന്നത് വളരെ ഗ്രാൻഡായിരുന്നു. ഈ കോവിഡ് കാരണമാണ് ഇത് ലിമിറ്റഡ് ആയത്. അന്ന് 350 പേരെ കൂട്ടി ഒരു സമ്മേളനം നടന്നു. അന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇതിലും ആഘോഷമായി 100 ആഘോഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇടയാകട്ടെ, ദൈവം അതിനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന്. നമുക്കിടയായി, ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ആശംസിക്കാം, ഇനിയും ദീർഘവർഷങ്ങൾ സാറ് ആരോഗ്യത്തോടുകൂടിയും മെമ്മറിയോടുകൂടിയും ജീവിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഇനിയും വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആഘോഷിക്കുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എന്നെ പ്രസംഗത്തിന് ക്ഷണിച്ച ബോബിയോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങളോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. സാറിന് വീണ്ടും ആശംസ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ലഞ്ചിന് പോകുന്നുണ്ട്. പറയാനാണ് ഡൗൺ ടു എർത്ത് അച്ചാച്ചൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഇവിടെ എത്ര പേര് അച്ചാച്ചനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 25-30 years ലാസ്റ്റ് അതിൽ ഉള്ള അമ്മയും ലേസി, കുഞ്ഞുമാന്മാരുണ്ട്, പാപ്പ ഉണ്ട്, ആനിയുണ്ട്, ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന. ഞങ്ങളിപ്പം ഒരുമിച്ച ഒരു കിച്ചണിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളും പ്രായമായ പിള്ളേരൊക്കെ പോയി. ഞാനിവിടെ 25 വർഷം മുമ്പ് വീടുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഈ വീടായിട്ട് ചേർത്തുണ്ടാക്കി. അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഒരു 50
It's one house divided into two houses for official purposes. And I think our children have learned from this something that there is a family even if there are differences, they are all one. Thank you all for coming. And the Makkalum, the sister Makkalum, the brother Makkalum, the brother mentioned 5 years, 4-5 years I never expected him to die away so fast. He's there in our hearts. Thank you all for coming. Lunch by default താഴെയാണ്, ബുഫയാണ്, പക്ഷേ ഇരിക്കാനും കഴിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടോ ഇവിടെ അച്ഛന്മാർക്ക് ആൻഡ് അച്ഛനക്ക് ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യും. Please free. Thank you all for coming, and I hope you will keep coming. And I hope you keep coming. That is our prayer. Thank you. ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി താഴോട്ട് പോകാം. ഈ സ്റ്റെപ്പ്